بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتے یہ شدت ہے کہ جلدوم کی قسط نمبر 12 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ زرش کے ذات کے حوالے سے ہونے والے انکشاف اور پھر سائرہ کی حکایت کرتا باتیں نواز فاروق کو لگا وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر گئے ہیں۔ زرش ان کی نگاہ کو اچھی لگی تھی، اس کے دل کو متاثر کر گئی تھی اور انہوں نے برسوں کے سوچ لمحوں میں طے کر لی تھی۔ چند پر لگے تھے ایک فیصلہ کرنے میں اور وہ مطمئن ہو گئے تھے اپنے فیصلے پر۔ وہ کوئی وقت پاس نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی رسک لینا چاہتے تھے، اور شاید اسی لیے آنن فانن دل کی بات زرش کے گوشہ گزار کر دی تھی۔ جواباً زرش کے انکشاف نے ان کے اندر ندامت کا صحرا اگا دیا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں سے ان کی ذات دوہرے عذاب سے دوچار تھی۔ پہلے زرش کی ذات سے متعلق ہونے والے انکشاف پر سائرہ کے بیان کیے گئے حقائق اور زرش کے ساتھ ہونے والے ثانیے کا غم تو ایک طرف، ان کے دل پر منوں کے حساب سے بوجھ بڑھانے والی ذات رومینا کی تھی۔ وہ ان کی ذات کو طوفان سے روشناس کروا کے خود ایک طرف ہو گئی تھی اور وہ لمحہ بلمحہ اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے جواب دہ تھے۔ نویرہ سے لے کر زرش اور پھر رومینا تک آنا، شادی تو انہیں کہیں نہ کہیں کرنی ہی تھی۔ رومینا ان کی امی کی بھی کبھی خواہش تھی، ماموں بھی یہ چاہتے تھے، مگر نویرہ سے منگنی کے بعد وہ اس ٹاپک کو بھول بھال گئے تھے، اور نویرہ سے ہر تعلق توڑنے کے بعد تو انہوں نے خود بخود سوچ لیا تھا کہ ان کا شکست خوردہ وجود بھلا رومینا کے قابل ہی کہاں ہے۔ درمیان میں زرش کی ذات نے انہیں رومینا کی وجود سے بھی غافل کر دیا تھا، مگر اب گویا ہر منظر روشن ہو گیا تھا۔ نہ جانے زرش ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں وہ انہیں کس نیچر اور فطرت کا انسان گردانتی ہوگی۔ وہ بڑی اذیت میں کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ذہن کبھی رومینا کے الفاظ میں کھو جاتا تو کبھی سائرہ کے حقائق میں الجھ جاتا۔ آخر میں اپنی جلد بازی رہ کر یاد آ رہی تھی، مجھے زرش سے معافی ضرور مانگنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ لا علمی میں ہوا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو کیا میں ایسا کوئی گھٹیا قدم اٹھاتا؟ مجھے اس سے بات کر کے معذرت کر لینا چاہیے، شاید اسی طرح میرا گلٹ ختم ہو جائے۔ پچھلی 4 راتوں سے مسلسل سوچتے جاگتے یہ فیصلہ کیا تھا۔ زرش کا موبائل نمبر انہوں نے سائرہ سے لے لیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ کسی کے ذاتی نمبر پر اس وقت کال کرنا مناسب تو نہ تھا، مگر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سیل سے زرش کا سیل نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم۔ نمبر ملنے پر انہیں زرش کی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا زرش سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ زرش، میں نواز فاروق ہوں۔ سر آپ؟ دوسری طرف سے وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ زرش، مجھے آپ سے معذرت کرنا تھی، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، میری بات ضرور سن لیجیے گا۔ دوسری طرف سے بڑی عاجزی سے کہا گیا تھا۔ کہیے سر، میں سن رہی ہوں۔ زرش نے بات کرنے کی حامی بھر لی تو ان کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع مل گیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیتے ہوئے سمان احمد کے ذہن میں کئی تفکرات نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ سعد اور فرح کا معاملہ خاصا سنگین تھا، مگر وہ اپنے بعد اپنی بہن وہ بھی چہیتی عزیز جان بہن کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ زرش اس صبح سے ان سے ناراض تھی، اس کے بعد سے اس سے ملاقات تو نہ ہو سکی۔ ہاں، سمان نے بارہا فون کیے تھے، ذاتی نمبر پر بھی اور PTCL پر بھی، مگر وہ اس قدر متنفر ہو چکی تھی کہ اس نے سلام دعا کی بھی رواداد نہ تھی۔ زرش کی ناراضگی وہ بھی بھرپور قسم کی ان کے دل میں رہ کر ضربیں لگا رہی تھی۔ گاڑی سے باہر دیکھتے سمان احمد نے سوچا کیوں نہ چچا کے گھر کا ایک چکر لگا لے، کچھ نہیں تو زرش کی ناراضگی اور خفگی کی نوعیت شدت کا ہی اندازہ ہو جائے گا۔ راستے میں فلاور شاپ دیکھ کر سمان نے گاڑی رکوائی تھی۔ ناراض محبوبہ کو منانے کے لیے پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا تھی تو وہ خاصی پتھر دل اور بے حس۔ ان کے چھوٹے چھوٹے اتفاقات بھی اب اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑتے تھے، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے انہوں نے ریڈ روزز کا ایک خوبصورت بکے خریدا تھا۔ جب تک شاپ کیپر نے بکے تیار کیا تھا، سمان نے شاپ کی دوسری جانب رکھے خوبصورت اور امپورٹڈ گفٹس دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ شیشے سے بنا وہ خوبصورت سا تاج محل سمان احمد کو اپنی نگاہیں اس پر ٹھہرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر دکھاؤں؟ شاپ کیپر شاید سمان احمد کی دلچسپی محسوس کر چکا تھا، فوراً قریب آیا۔ سمان نے گردن ہلا دی تو اس نے ریک سے وہ نازک سا تاج محل نکال کر سمان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ سر، آپ اگر کسی لڑکی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو بہت موزوں چیز ہے، مکمل کانچ سے بنا ہوا ہے، انتہائی نازک اور قیمتی بھی۔ کسٹمر کو قائل کرنے کا وہی پرانا انداز تھا۔ سمان احمد مسکرایا۔ سر، لینا ہے یا کوئی اور چیز دکھاؤں؟ اسے پیک کر دیں۔ سمان نے وہ نازک سا پیس لڑکے کو تھما دیا تھا۔ دونوں چیزیں لیے سمان واپس گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ گاڑی جب چچا کے گھر کے قریب سامنے رکی تو رات کو 9 بج رہے تھے۔ سمان کا زیادہ دیر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے اسے
आध घंटा ठहरने का कहकर सामान बाहर निकल आया था। चौकीदार बाहर ही था। सामान को देखकर दरवाज़ा खोला था। अस्सलाम वालेकुम साहब। यास्मीन इसे लाउंज में ही देख मिल गई थी। बाकी सारे घर में खामोशी ही खामोशी। सामान को ताज्जुब हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, भाई किधर हैं सब लोग? सामान को कोई भी नजर नहीं आया था। साहब और बेगम साहिबा तो नौशी बीबी के यहाँ गए हुए हैं, बस आने ही वाले होंगे। और जरीश बीबी अपने कमरे में है। नौशी के यहाँ खैरियत से गए हैं? सामान के पूछने पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। नौशी और जरीश की छेड़छाड़ से इसे भी इल्म हो गया था। नौशी एक रात रहकर कल वापस गई थी और आज शाइस्ता और मसूद महज इसकी खैरियत ही दरियाफ्त करने गए हुए थे। जरी बीबी को बुलाऊं? रहने दो, मैं खुद ही देख लेता हूँ। सामान मना करके इसके कमरे की तरफ चला गया। अध खुले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। सामान ने कदम अंदर बढ़ाना चाहे थे मगर जरीश के अल्फाज ने गोया कदम जमीन पर ही जकड़ लिए थे। सर ऐसी कोई बात नहीं, यकीन करें मैंने बुरा नहीं माना। हाँ शुरू में मुझे बुरा लगा था मगर आप भी गलत ना थे, मुझे जस्टिफाई करना चाहिए था। न जाने वो किससे बात कर रही थी, मौजू क्या था। सामान उलझ गया था। वो स्टडी टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठी बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी। खुले बालों कंधों पर बिखरे हुए थे। सब्ज़ और ब्लू सूट में वो खासी दिलकश लग रही थी। सामान की निगाहें इसके चेहरे पर भटकी थी मगर वो सामान की मौजूदगी से बेखबर मोबाइल पर बिजी थी। सर मेरे साथ जो भी हुआ आपके सामने है। सर मैं इस शादी इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं कर पाऊंगी। नो सर, मेरी ज़ात मेरे किरदार पर उंगली उठी थी, मैं भला कैसे बर्दाश्त कर लेती। सॉरी सर, मैं कुछ हार्श हो गई थी। किसी को प्रपोजल देना इतना भी मायूब नहीं। आपने प्रपोजल दिया और मैंने अपनी शादी का बता दिया, वरना यह ताल्लुक मेरे लिए इतना बाइस जिल्लत है कि मैं किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती। वो सख्त रंजीदा थी और इसके अल्फाज समान अहमद पर किसी तरह असर कर अंदाज हो रहे थे। वो कतई बेखबर थी। सर मैं आपको कभी नापसंद नहीं कर सकती, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। सर बड़ी इज्जत करती हूँ आपकी, मेरी साथ आपके लिए दुख का बाइस बने मुझे ये गवारा नहीं। वो अब कुछ मुस्कुरा कर कह रही थी। सर आप जब चाहें रब्ता कर सकते हैं, प्रपोजल वाली बात दिल पर मत लें। वो आपके खुल कर हंसते हुए बोली थी। इसकी हंसी की खनक ने सामान अहमद के दिल को बड़े अजीब से अंदाज में छू लिया था। बहुत कम दिनों में आपने मेरे दिल और दिमाग में ऐसा मकाम बनाया। सर आप वैसे इतने बुरे भी ना थे, अगर दूसरा मसला ना होता तो मैं ज़रूर सोचती। इसकी आवाज़ की खनक लहजे का उतार चढ़ाव ऐसा था कि सामान अहमद से अब मज़ीद जब्त ना हो सका था। जरीश सामान को खुद भी महसूस हुआ कि अचानक इसकी आवाज़ में तलखो सर मोहरी दर आई है। जरीश तो यूं उछली गोया स्प्रिंग ने उछाल दिया हो। अपने सामने सामान को देखकर पजल हो गई थी। आप सामान अहमद की पुकार और लहजे के तासुर ने इसे कंफ्यूज कर दिया था। सर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं सर, ओके अल्लाह हाफिज़। इसने फ़ौरन कॉल ड्रॉप की थी। कौन था? सामान अहमद के अंदाज में कुछ ऐसा जरूर था कि जरीश ने झटके से सर उठाकर सामान अहमद को देखा था। बड़े संजीदा असरात में जिसमें सर्द मोहरी का अंसर गालिब था, मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा था। आपसे मतलब? जरीश को गुज़श्ता मुलाकात और अपनी नाराज़गी याद आई तो फ़ौरन कहा था, मगर सामान अहमद खुशगवार तासरात लिए मुतवज्जा कब था। जरीश के जवाब ने गोया जल्दी पर तेल का काम किया था। शट अप। सामान ने हाथ में पकड़ा बुके और गिफ्ट दोनों स्टडी टेबल पर पटक दिए थे। इस आफ्ताब पर जरीश हैरान रह गई थी। जो मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो, किससे बात कर रही थी? मैं आपके सामने किसी भी अमल की जवाबदा नहीं हूँ, कोई भी हूँ। आपसे मतलब? वो बगैर कोई लिहाज किए मुखातिब थी। जरीश, सामान ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया था। तुम मेरी बीवी हो तो अपने हर अमल हर बात के लिए मेरे सामने जवाबदा हो। सामान अहमद का तहम्मुल एकदम रुखसत हुआ था। खासे गुस्से में बावर करवाया था। जरीश के लिए एक तो सामान अहमद से फौरी सामना और फिर बाज प्रस्त दोनों हैरान कुन थे। खास तौर पर सामान का मशकूक अंदाज। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहें। वो भी मिनटों में आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। साफ और वाज़ेह बात तो यही कि कौन है वो शख्स जिससे इस कदर बेतकल्लुफ़ी से बात की कि प्रपोजल तक आ पहुंची है। समान अहमद के अंदाज और अल्फाज ने जरीश को इस कदर हवास बाख्ता किया था कि वो चंद पल गुमसुम खड़ी समान अहमद को देखने लगी थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जरीश की अपनी ही आवाज़ लग्जिश का शिकार महसूस हुई थी। फिलहाल तो नहीं, मगर वजाहत ज़रूरी है। समान का वही बेलचक अंदाज था। जरीश को लगा इसके हिसाब पर कोई बम फटा हो। वजाहत की ज़रूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ एतबार और यकीन का रिश्ता ना हो। क्या समान अहमद इससे नहीं जानता था? क्या समान अहमद इसकी फितरत इसके मिजाज से यकसर बेखबर था? अगर ऐसा था तो समान अहमद ने इसे बेतकल्लुफ़ी का ये ताना क्यों दिया था? वो शिद्दत सी खड़ी थी मगर अगले ही लम्हे वो उलट पड़ी थी। मैं क्यों दूँ आपको कोई वजाहत? क्या ताल्लुक़ है मेरा आपसे? बहुत गहरा ताल्लुक़ है मेरा तुमसे। तुम्हारे रद्द करने या जुटलाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। तुम मेरे निकाह में हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे ये नामोनिहाद जिद को पल में तोड़कर अपने इस्तिकाक साबित कर सकता हूँ। क्या तुम रोक सकती हो मुझे मेरे किसी अमल से? आखिर बीवी हो मेरी। जोर ज़बरदस्ती सब इख्तियार मेरे पास हैं। समान अहमद के अंदर एकदम इश्तियाल बढ़ा था। चंद कदम बढ़ाए, जरीश का बाजू थाम कर
इंतहाई संगीनी से कहा था। जरिश तो हक्का बक्का रह गई थी। आज तो समान इसके सारे ख्यालात को बातिल साबित करने पर तुला हुआ था। खासतौर पर समान अहमद का संगीन और मुश्ताइल रवैया देखकर वो सुध बुध खो बैठी थी। आपने ऐसा कुछ किया तो मैं जान दे दूंगी। आंखों में खौफ लिए बेहद घबरा कर इसने समान की सख्त फौलादी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाना चाहा था, मगर समान सख्ती से और दूसरे हाथ से इसके कंधों पर गिरफ्त मजबूत की थी। बताओ कौन है वो? अपने बेहद नज़दीक करके समान ने पूछा तो वो रोती थी। कोई भी हो, आप ऐसी घटिया सोच भी रखते हैं मेरे बारे में? मैं नहीं बताऊंगी। कम अज़ कम आप जैसे दोगले इंसान को तो नहीं। जाहिर कुछ बातन कुछ, छोड़े मुझे वरना मैं चीख कर शोर मचा दूँ। कोई हक नहीं मानती, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जरिश, समान ने निहायत करखतगी से इसे कंधों से झंझोड़ा था। ये ताल्लुक मेरे लिए जिल्लत है। तुम किसी से भी जिक्र नहीं कर सकती। किसका प्रपोजल देना तुम्हारे लिए कोई मायूब बात नहीं। तुम किसी को पसंद करती हो, किसी के लिए तुम्हारी ज़ात दुख का बाइस बने, तुम्हें गवारा नहीं। यही कह रही थी ना तुम? अगर दरमियान में मेरी ज़ात ना हो तो तुम ज़रूर सोचती इस प्रपोजल के मुतालिक, है ना? यही थे ना तुम्हारे अल्फाज? समान ने एकदम गुस्से से कहते इसे पीछे धकेला तो दीवार से जा लगी। आंखों में कुर्ब समेटने बेहद हैरान हुई थी। हैरानी लिए समान अहमद के इस रूप को देख रही थी जो नाकाबिले यकीन ही नहीं, नाकाबिले फहम भी था। आप चले जाइए मेरे सामने से। आप ऐसे भी हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। हाँ, ये सब मैंने कहा। करती हूँ मैं किसी और को पसंद। आपको जो करना है कर लें। आप और आपसे हर मुंसलिक ताल्लुक मेरे लिए सिर्फ बाइस से जिल्लत है। छुटकारा चाहती हूँ मैं इस ताल्लुक से, आपसे मुंसलिक हर ताल्लुक से। समान के रद्द अमल ने इसके अंदर आग भर दी थी। गम और गुस्से से जो मुंह में आया कह दिया था। जरिश, समान शिद्दत से पुकार कर रह गया था। खबरदार मेरा नाम भी लिया, बस अभी फैसला करें। नहीं रखना मुझे आपसे कोई नामोनिहात ताल्लुक। जान छोड़े मेरी, ख़त्म करें मेरी ये अजियत और जिल्लत। फूट फूट कर रोते हुए वो कह रही थी। समान निहायत फपड़ कर इसकी तरफ बढ़ा था। शट अप। समान अहमद का भारी हाथ जरिश के चेहरे पर अपने रंग छोड़ गया था। जरिश के बहते आंसू ठिठर गए थे। बेयकीनी से समान को देखा था। यह दूसरा झटका था जो आज समान की तरफ से इसको लगा था। इस पर यकीन की हद तक एतमाद करने वाला, सबसे पहले इस पर उंगली उठाए खड़ा था। इसके हर नाजो अंदाज बर्दाश्त करने वाला, इस पर सबसे पहले हाथ उठाने वाला। वो चेहरे पर हाथ रख के शिद्दत थी। ये इसके गुमान की गलती ना थी, निहायत सफाक हकीकत थी। आपने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी बेयकीन थी, बल्कि यकीन करने में तामुल हुआ था इसको। ख्वाब है या हकीकत? तुमने बात ही ऐसी की है। आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा। समान के अंदाज में ज़रा नरमी मुलायमत ना थी। आप चले जाइए यहाँ से। आई हेट यू। चले जाइए यहाँ से। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोई थी। इसके समान अहमद से मुताल्लिक सारे गुमान बुरबुरी रेत की मानित साबित हुए थे। समान ने लब भींचे एक दो पल खड़े इसे देखा और फिर तूफानी रफ्तार से बाहर निकल गया। जरिश टूटे हुए शहतीर की तरह कालीन पर गिरकर बिलक उठी थी। शाइस्ता बेगम और सऊद अहमद की वापसी तक न जाने कैसे इसने खुद को संभाल लिया था, वरना झटका ऐसा लग रहा था आज जिंदगी की आखिरी रात होगी। दुख अजियत से भरी तवील रात, ऐसी अजियत, ऐसी जिल्लत, ऐसी बेअतबारी। इसका मर जाने को जी चाह रहा था। इसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। वो सारी रात नहीं सो पाई थी। समान अहमद ने इसे चोट ही ऐसी लगाई थी कि इसे रह रहकर दर्द उठ रहा था। तहज्जुद का वक्त था। वो कालीन पर बैठे बैठे नीर बहाते थक गई थी, मगर ज़हनी कंडीशन इस नुक्ते पर थी कि जहाँ इंसान के सोचने समझने की सलाहियत जंग आलूद हो जाती है। रह रहकर समान अहमद का रवैया याद आ रहा था। इसकी नज़र स्टडी टेबल पर पड़े बुके और गिफ्ट पर पड़ी तो इसका दिल कट कर रह गया था। कितनी छोटी सी बात थी, बज़ाहिर कुछ भी ना था। सरनवाज ने इसे माफ़ी मांगकर अपने रवैये की सिर्फ वजाहत की थी और इस की शादी के हालात को डिस्कस किया था। आखिरी अल्फाज तो इसने इनकी शर्मिंदगी कम करने को मजाक में कहे थे और समान अहमद इनको अपने अंदाज में ले गया था। इसके तस्वुर में भी ये सिचुएशन नहीं थी। बुके में सजे रेड रोजेस बज़ाहिर जज्बात की अक्कासी कर रहे थे, मगर जरिश को लग रहा था वो भी समान अहमद के साथ मिलकर इसकी बेबसी पर हंस रहे हैं। जरिश ने निहायत इश्तियाल में सारे फूल मसल डाले थे। पत्ती पत्ती बिखर गई थी। इस पर तो जुनून सवार था। यूँ लग रहा था जैसे आज रात ही तायरा बेगम ने इसकी ज़ात को संसार किया हो। साथ जमाल चंद लम्हे पहले इसकी ज़ात को तमाशा बनाकर गया हो। सारी दुनिया इस पर हंस रही है, तहसीक भरे जुमले उछाल रही है। पत्थर उठाए खड़ी ये दुनिया इससे अभी संसार करने लगी है। बड़े बुरे अंदाज में इसने गिफ्ट का रैपर फाड़ा था। अंदर से निकलने वाला निहायत खूबसूरत क्रिस्टल का ताजमहल देखकर इसके जज्बात ने अजब सी वहशीपन को रूप धारा था। इसने ब्लोरीन
कांच नाजुक मोहब्बत की निशानी खींच कर दीवार पर दे मारी थी। क्षण की आवाज के साथ कांच के टुकड़े कालीन पर बिखर गए थे। आपने मुझ पर हाथ उठाया। रात की खामोशी में इसे अपनी सरगोशियां सुनाई दी तो अपने रुखसार पर बेख्तियार हाथ रख लिया था। हर तरफ सिसकियां बिखर रही थी। तुमने बात ही ऐसी की थी, आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। कैसी बेरहम जज्बात से आ रही आवाज थी। वो बिलक बिलक कर सिसक रही थी। समान का ये रूप कितना अजियतनाक था, पर वो समान अहमद तो ना था जिसे वो परसों की शनासाई थी। आप मेरी जान ले क्या लेंगे? मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी खुद भी नहीं जीना चाहती। आज आप इल्जाम लगा रहे हैं, कल को आप और न जाने क्या करेंगे। नहीं रखना समान अहमद मुझे आपसे कोई ताल्लुक। इर्द गिर्द बिखरे कांच के टुकड़े देखते वो इंतहाई जज्बाती हो रही थी। न जाने जहन किस ख्याल में था कि इसने इंतहाई बारीक कांच का एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा थाम लिया था। मैं सारी दुनिया का इल्जाम सह सकती हूँ मगर समान अहमद का नहीं। मुझे वाकई मर जाना चाहिए। तेजधार अपनी कलाई बाईं कलाई पर चुभोने से इसके हलक से गुटी गुटी चीखें निकल रही थी, मगर वो दांत तले होंठ दबाए जब्त की आखिरी मंजिल पर खड़ी थी। इसके कलाई से खून की फुहार फूट पड़ी थी और बेहिस्सो हरकत बैठी बल बल बहते खून को देख रही थी। आज बहुत दिनों के बाद वो रात के इस पैर अपने कमरे से बाहर निकली थी, वरना तो वो अपने अंदर से ही इस कदर खौफजदा थी। कमरे की चारदीवारी में खुद को मुक्कीद कर लिया था। दिल ही नहीं चाहता था कुछ करने को, किसी सिमत रुख करने को। जब से इस एक शख्स से नाता जुड़ा था, लगता था जिंदगी कयामत बन गई। हर लम्हा अजियत से उड़ता, हर आन कयामत की घड़ी थी। इसे तो अब रजा हमीद से खौफ आने लगा था। इसकी अपनी फितरत की सारी वहशत और जज्बातीपन रजा हमीद की वहशतों की नज़र होकर दम तोड़ चुका था। ये कैसी रस्म दुनिया थी। लाउंज के सोफे पर बैठते बज़ाहिर टीवी पर नजरें जमाए वो अपनी उंगली में मौजूद रिंग को घूरे जा रही थी। हमीद साहब ने बाप होने का मिजाज हासिल किया था। जुबैदा बेगम जैसी साबिर और खाना औरत की रूह मसमार करते हुए वो तो सिर्फ जिद्दी थी। जिद तो सिर्फ रजा हमीद से थी। मोहब्बत जिससे हो इससे जिद करने को भी जी चाहता है, अपनी ज़ात मनवाने, अपनी मोहब्बत बावर करवाने को भी जी चाहता है, मगर रजा ऐसे जज्बों को भला कहाँ समझने वाला था। वो सिर्फ इस पर एक नज़र करम कर लेता तो वो पत्थर से मोम हो जाती। इसको एक लफ्ज़ पर अपना आप निछावर कर देती, मगर इसने जिद की तो वो इंतहाई हद तक चला गया था। वो गलत थी, मगर रजा हमीद ने गलत होने की हद करती थी। और नतीजा क्या निकला था? नवेरा का घर बर्बाद हुआ था। रजा के दिल में क्या था वो नहीं जानती थी, और अगर जानती तो कभी लफ्ज मुंह से ना निकालती। इसने तो शारिक से भी माफी मांग ली थी। नवेरा दोबारा इस घर में चली गई थी, मगर वो अपने मरकज पर ना आ सकी थी। इसके महज जज्बाती फितरत ने कितने लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया था। वो रोज अपना मुहासबा करती थी। नवेरा इनकी मंगनी की तकरीब में शामिल नहीं हुई थी। इसने सोचा था एक दफा सामने आएगी तो अपने किए की माफी मांग लेगी, मगर वो सामने क्या आई थी, सिरे से तकरीब में ही शरीक नहीं हुई थी। शारिक जमान भी नहीं आ रहा था। इसका एहसास गुनाह बढ़ता चला जा रहा था। खुद से नवेरा के घर जाने की हिम्मत ही ना थी। वो किस मुंह से इसके पास जाती, किन अल्फाज से अपनी संगीन गलती तस्लीम करती, कैसे रजा के कसूर अपने खाते में डालती। वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। रात का 1 बज रहा था। सब अपने कमरे में शायद सो गए थे। खटके की आवाज पर इसने अपना सर उठाया था। रजा हमीद को देखकर वो एक पल को साकित हुई थी। रजा हमीद इसे जिन नजरों से देख रहा था, इसे लगा इसकी रगों में खून जम गया है। वो तो हतल मकदूर कोशिश करती थी कि रजा हमीद से सामना ना हो। वो घर आता था तो वो कमरे की चारदीवारी में बंद हो जाया करती थी। आज कई दिनों बाद वो नजर भी आया तो वही नफरत ज़दा निगाहें लिए खड़ा था। वो फौरन सोफे से उठ खड़ी हुई थी, टीवी ऑफ करते हुए। इसका इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था। वह दहलीज पर खड़ा था। इसके करीब से गुजर कर बाहर जाना था। वो जैसे ही दहलीज से गुजरी, रजा ने इसका हाथ थामकर अपने सामने झटके से कर लिया था। वो इस झटके के लिए तैयार नहीं थी। एकदम इसका दूसरा बाजू थाम कर खुद को गिरने से बचाया था। इतनी तो हिम्मत तुम में होनी चाहिए कि मेरा सामना कर सको। चोरों की तरह यूं छुप क्यों रही हो? इसकी निगाहों में नहीं, लहजे में भी ऐसा पथरीला बनता कि रिमशा खौफ से लरस कर रह गई थी। प्लीज मुझे जाने दो। इसकी आंखों की सर्द मोरी से इसे अपने अजाब ठिठुरते महसूस हो रहे थे। इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? बड़े धोखे किए थे ना तुमने, कहाँ गए? बड़े धोखे किए थे ना तुमने, कहाँ गए तुम्हारे दावे? कहाँ गई तुम्हारी वो तेज तराजी? तुम तो नवेरा एहसान को बर्बाद करना चाहती थी ना। जो काम तुम करना चाहती थी वो मैंने कर दिया। अब किस बात का गम है तुम्हें? बोलो, जवाब दो। इस पर चीखता बरसता रजा हमीद रात के इस पर ऐसे किसी असेर की मानित महसूस हो रहा था। रिमशा का खौफ दो चंद हुआ था। रजा प्लीज जाने दो। इसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की
اس نے بڑی کوشش کی تھی مگر قطعی بے سود تھا۔ نہ جانے وہ کیا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ رضا، بڑا شوق ہے مجھے حاصل کرنے کا، ہے؟ بولو۔ اس کی طرف جھکا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں۔ رضا کے تیور ایسے تھے کہ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ کہہ کر لگا کر ہنس دیا تھا۔ بڑی جلدی ہمت ہار گئی۔ محبت کے تو بڑے دعوے کیے تھے۔ خوف سے بہتے آنسوؤں پر نگاہ جماتے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے آنسو چھوا تو وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کے سارے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ دنیا میں بے بس اور ذلیل ہوا ہوں۔ تمہیں بھی اتنا ہی ذلیل کروں گا۔ میں نویرا کی نظروں سے گرا ہوں تو تمہیں کیسے پرسکون رہ سکتی ہو؟ میرے اندر تم نے ایک آگ بھڑکا دی ہے۔ تمہارے لیے میری انا کو چھیڑنا بڑا تسکین طلب کام ہے نا؟ اب کیوں چھپتی ہو؟ اب بھی میرا تماشا دیکھو۔ بھوس میں چنگاری ڈال کر تماشا دیکھنے کا تمہیں تو بڑا شوق ہے۔ وہ جیب بھر کر ذلیل کر رہا تھا۔ رمشا کی برداشت بس یہیں تک۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اپنے حصے کی غلطیاں میرے نام کیوں لکھتے ہو؟ میں صرف غصہ کرتی تھی یا دھمکیاں دیتی تھی۔ آج تک نویرا کو جا کر نہیں بتایا کہ تم اصل میں کیا ہو۔ جو بھی کیا تم نے خود کیا۔ اپنے ہر فعل کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اپنے ضمیر کے سامنے مجھے الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور اس نام و نہاد رشتے سے۔ تم جیسے انسان کو قبول کرنا اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تو اپنے جذبوں پر۔ رمشا کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ رضا کے سامنے یہ الفاظ ادا کر رہی ہے۔ شٹ اپ! ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بن گیا تھا۔ میں برباد کر دوں گا تمہیں۔ اپنی صورت سے بھی وحشت ہونے لگی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے ماں باپ مجھ پر دباؤ ڈال کر تمہاری ذات مجھ سے منوا لیں گے؟ تھوکتا بھی نہیں ہوں میں تم پر۔ اپنے ایک ایک پل، اپنے لمحہ لمحہ کی اذیت کا حساب لوں گا تم سے۔ رمشا کے بولنے نے اسے ایک دم آؤٹ کیا تھا۔ رمشا نے آنسو بہاتے اسے دیکھا، جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکال دیا۔ تم گھٹیا انسان ہو جسے صرف اپنے احساسات کی پرواہ ہے، جس کے دل و دماغ پر اپنے جذبات اس قدر حاوی ہیں کہ کسی کی عزت بے عزتی کا کوئی احساس باقی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی تم نے نویرا کو اتنا بدنام کیوں کیا، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ میری ذات اس فعل میں انوالو نہیں۔ شارق زمان سے تمہیں ایسی کیا پرخاش تھی کہ تم نے یہ گھٹیا کھیل کھیلا؟ مگر اتنا جانتی ہوں پچھتاؤ گے تم، سب سے معافیاں مانگو گے، مگر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کرتے ہوئے بستر پر گر گئی تھی۔ ایک دم پچھتاوا ہونے لگا تھا وہ کیوں باہر گئی تھی۔ خواہ مخواہ اس بدتمیز جنگلی سے الجھ پڑی تھی جیسے اس کا کوئی پاس نہیں تھا، جس کے لیے صرف اپنے جذبات اہم تھے۔ شدت سے رونے سے اسے اپنے جذبات پر پچھتاوا ہوا تھا۔ فجر کے قریب شائستہ بیگم کی آنکھ کھلی تو عموماً فجر کے قریب اٹھ جاتی تھی، مگر آج اذان کے قریب ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ دوبارہ سونے کا دل نہیں کیا تھا۔ سعود احمد سو رہے تھے۔ انہوں نے واش روم میں جا کر وضو کیا تھا۔ سعود احمد کی نیند خراب نہ ہو وہ جائنماز لیا اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس کی نگاہ زرش کے کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ لائٹس آن دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ اب سے زرش کی ڈیٹ شیٹ آئی تھی، وہ رات گئے تک پڑتی تھی۔ وہ لاؤنج کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ انہوں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ کمرہ روشن تھا۔ انہوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا ان کی آنکھیں اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک پڑی تھی۔ زرش! ان کی حلق سے چیخ نکلی تھی۔ قالین پر زرش کا بکھرا بے جان وجود انہیں ڈرا گیا تھا۔ بائیں کلائی سے بہتا خون قالین پر جم چکا تھا۔ ارد گرد قالین پر بکھرے پھولوں کی پتیاں اور کانچ۔ زرش! انہوں نے بھاگ کر اسے سیدھا کیا۔ زرش ہوش میں آؤ۔ زرش کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر زرش کے وجود میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، یا شاید انہیں ایسا لگا تھا ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ سعود! سعود! انہوں نے آوازیں دی تھی مگر بے سود۔ وہ الٹے قدموں واپس کمرے میں بھاگی۔ سعود اٹھیں! سعود دیکھیں کیا ہو گیا ہے؟ سعود! شائستہ بیگم نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سعود احمد فوراً اٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے شائستہ؟ روتی بلکتی بیوی کو دیکھ کر وہ کچھ نہ سمجھ پائے تھے۔ سعود! زرش کو دیکھیں، اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیا؟ وہ تیزی سے زرش کے کمرے میں آئے تھے۔ زرش کو دیکھ کر وہ بھی لرز اٹھے تھے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ کب؟ پتہ نہیں، میں تو ابھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ انہوں نے زرش کو ہلایا جلایا مگر کوئی فائدہ نہیں۔ سعود کچھ کریں، یہ مر جائے گی، یہ ہل نہیں رہی، اس کے سانس بھی نہیں چل رہے، خدا کے لیے کچھ کریں، اسپتال لے چلیں۔ کبھی بیٹی کو جھنجھوڑتے کبھی شوہر کو دیکھتے وہ بلکتی رہی تھی۔ وہ گاڑی میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ شائستہ نے زرش کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا منہ چوما تھا۔ اس میں زندگی کی کوئی حرارت نہ تھی، بے حس و حرکت، پتہ نہیں سانس بھی جسم میں تھی کہ نہیں۔ انہیں 15 منٹ لگے تھے اسپتال پہنچنے میں۔ خون اتنا بہہ چکا تھا کہ دونوں میاں بیوی خود بھی نہیں جانتے تھے کہ زرش کے وجود میں سانس باقی ہے یا نہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ زرش کو فوراً ایمرجنسی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سعود! اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بچ جائے گی نا؟ شائستہ کا سارا ضبط کھو گیا تھا۔ بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بکھر گئی تھی، جبکہ سعود احمد خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ بیوی کی تسلی کو سن
कर कंधे पर हाथ रखकर खुद डॉक्टर की तरफ बढ़ गए थे। डॉक्टर जफर नाइट ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। दोनों मियां बीवी को इमरजेंसी वार्ड में देखकर चौंके थे। फौरन सऊद अहमद की तरफ आए थे। क्या हुआ, खैरियत, कोई एडमिट है? जरिश, क्यों? डॉक्टर जफर बेइंतहा चौंका था। सऊद के लब बिंज गए थे। शाइस्ता बेगम फूट फूट कर रो रही थी। तुम डॉक्टर से पता करो क्या कंडीशन है, मैं देखता हूँ। आप परेशान ना हो, हौसला करें। वो फौरन रूम की तरफ बढ़े थे। चूंकि डॉक्टर थे तो इमरजेंसी रूम में चले गए थे। कुछ देर बाद रूम से बाहर आए तो चेहरे पर खासी तशवीश थी। ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। अस्पताल से मुतबादिल ग्रुप नहीं मिल रहा। खून का बंदोबस्त करना होगा। वकार और अली का ग्रुप मिलता है। जरिश से इनको बुलवा लें। शाइस्ता ने फौरन कहा तो इन्होंने सर हिला दिया। अंकल जल्दी करें। सामान को इतला दी? किसी को भी इतला नहीं दी। अंकल जल्दी से इन लोगों को बुलवाएं, फौरी खून चाहिए। वो कहकर वापस रूम में चले गए थे। सऊद ने खुद पर जब्त करते हुए वकार के नंबर पर कॉल की थी। इसे मुख्तसरन बताकर हादिया को परेशान न करने की ताकीद करते हुए बुला लिया था। अब के इनकी उंगलियां सईद अहमद के घर के नंबर्स डायल कर रही थी। फरा नमाज पढ़कर कमरे से निकली तो दिल बोझल हो रहा था। इसने अली के कमरे में झांका। दुनिया माफिया से बेखबर पड़ा हुआ था। तायरा शायद उठ गई थी मगर बाहर नहीं आई थी अभी तक। सामान रात ही लौटा था। खासी संजीदा सूरत लिए हुए था। जब सामान को अचानक देखकर खुश हो गए थे मगर सामान में कोई खुशी ना थी। खाना खाकर कुछ वक्त सबके साथ बैठकर सामान अपने कमरे में चला गया था। जब फरा स्टडी से फारिग होकर सोने को पलटी तो अपनी खिड़की से सामान अहमद की कमरे की रोशन लाइट देखी थी। दिल चाह के जाकर देखे सामान क्या कर रहे हैं, मगर फिर सामान को डिस्टर्ब करके वो लेट गई थी। लाइट अलार्म सेट करके सोई थी। सो जल्दी उठ गई थी। तब भी खिड़की से झांककर लाइट रोशन थी। इसे अब हैरत हुई थी। फिर ख्याल आया कि शायद सामान में लाइट ऑफ किए बगैर ही सो गए। नमाज पढ़कर वो अब बाहर निकली थी। इरादा सामान के कमरे में जाने का था कि फोन की बेल बजी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरा बेटी। दूसरी तरफ चचा जान थे। इसे हैरत हुई। अरसे बाद अपने घर में घड़ी सुन रही थी, शायद बरसों बाद। जी चचा जान। अली कहाँ है? वो तो सो रहा है। अली को कहो फौरन डॉक्टर जफर वाले अस्पताल पहुंचे बहुत जल्दी, और अपने अब्बू को भी इतला दे देना। जरिश की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में एडमिट है। क्या? फरा तो हैरान रह गई थी। अली से कहना जल्दी आ जाए। अली का ब्लड ग्रुप जरिश से मैच करता है और हमें ब्लड की अशद जरूरत है। वो कहकर फोन बंद कर गए थे। फरा को लगा जैसे इसने कोई भयानक खबर सुन ली है। वो फौरन भागी थी। अली उठो, जल्दी करो। वो आवाज भागता थी। इसकी आवाज में न जाने क्या था कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठ रहा था। क्या हुआ? जरिश की तबीयत ठीक नहीं, वो अस्पताल में है। चचा जान ने तुम्हें बुलाया, शायद ब्लड की जरूरत है। क्या? वो फौरन बिस्तर से निकला था। क्या हुआ है जरिश को? पता नहीं, सिर्फ इतना ही बताया है इन्होंने। तुम फौरन निकलो, मैं अब्बू और समान भाई को बताती हूँ। वो इसको कहकर भागी थी। अगले चंद पल में सारे घर वाले हवास भागता से अपने कमरों में से निकल आए थे। हत्ता कि ताहिरा बेगम भी। जरिश अस्पताल में है, चचा का फोन आया था, ब्लड की जरूरत है, अली को बुलवाया है। फरा के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर ही समान को अपना दिल लरसता महसूस हुआ था। जरिश को क्या हुआ है? समान का जहन उलझा था। पता नहीं रात जरिश का जो रद्द-ए-अमल था और अपना जो रवैया था वो फौरन याद आया था। रात से समान अहमद डिस्टर्ब था। जरिश से पता नहीं क्यों वो सब कह दिया था। ये नहीं था कि जरिश पर एतबार नहीं था या वो इस पर शक कर रहा था। जरिश के मुंह से वो अल्फाज सुनकर इसको हकीकतन तकलीफ हुई थी। गुस्से में वो सब कुछ कह दिया था जो समान की तबीयत और फितरत को जेब नहीं देता था। और जवाबन जरिश का रद्द-ए-अमल। इन्होंने जरिश पर हाथ उठाया था। वो रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो तो इंतहाई हालत में भी अपने जज्बात पर कंट्रोल करने का इख्तियार रखते थे, तो फिर इन लम्हात में इतने जज्बाती रवैया क्यों शो कर दिया था? रह रहकर अपने रवैये और अल्फाज अंदाज पर तासुफ हो रहा था। जरिश का रोना, बेयकीन नजरों से इनको देखना, समान का बस नहीं चल रहा था। वक्त का पहिया पलट दें और सब कुछ नॉर्मल। और अब ये इतना समान को रह रहकर एहसास हो रहा था। वो इस हद तक इनके रवैये की वजह से गई है। सारी रात उलझते शर्मिंदा होते गुजारी थी। एक पल भी आंख नहीं लगी थी। और अब ये इतला इन लोगों को वहीं पहुंचने में थोड़ी देर लग गई थी। अली पहले ही बाइक से निकल गया था। वो सईद अहमद और फरा इकट्ठे आए थे। वहां अस्पताल में वकार भाई, जमाल मामू और शाइस्ता के अलावा निढाल सी शब ख्वाबी के लिबास में सऊद अहमद खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। सामान को देखकर वो सब चौंके थे मगर किसी ने कुछ नहीं कहा था। सईद अहमद ने भाई को सहारा दिया तो वो लबींज कर रह गए थे। सामान ने आगे बढ़कर चचे जान को बाजुओं के इशार मिल गया था। सामान दुआ करो वो बचे, खून बह चुका है, बहुत बह चुका है। डॉक्टर बहुत नाउम्मीद है।
दुआ करो मेरी बच्ची बच जाए। इनके आंसू समान अहमद के सीने पे आग के शोलों की मानिक दहक रहे थे। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, समान ने बड़े जब्त से कहा था। हुआ क्या था? चची जान को पानी पिलाकर बीच में बिठाते पूछा तो इन्होंने समान को देखा। पता नहीं, कल हम नौशी के यहाँ गए हुए थे, रात गए लौटे तो वो अपने कमरे में पढ़ रही थी। मैं देखकर सोने चली गई। सुबह नमाज पढ़ने उठी, इसके कमरे में देखा तो ये बेहिस्सो हरकत पड़ी थी, चारों तरफ खून जमा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं इसने अपनी कलाई काटी है। समान इसने ऐसा क्यों किया? किस चीज की कमी आने दी हमने इसे? जो कहती है हम मान लेते हैं। इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? कम से कम हमारे ख्याल ही कर लेती, अपने बाप को ही देख लेती। कैसे सांसें इनके सीने में गुट गुट कर चल रही हैं। समान को अपना जहन खाली होता महसूस हुआ। इसने जज्बात में इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करना आसान था क्या? वो जज्बातियत में इतना बड़ा कदम उठा लेगी, यकीन नहीं आ रहा था। और इसके इस इकदाम का जिम्मेदार कौन था? समान ने सख्ती से लब भींच लिए थे। अचानक आंसू छुपाती शाइस्ता को कुछ याद आया था। तुम कब आए थे? रात को ही आया था। इन्होंने समान को चेहरे को देखा। इसने सर झुका लिया। कुछ खास बात थी इस चेहरे में। वो चौंक गई थी। तुम रात घर आए थे? जी। कोई एतराफ किया था? क्या तुम्हारी जरी से कोई बात हुई थी? वो शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, खुश थी। क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? इनका दिल अनजाने वसवसे से हो रहा था। समान ने सख्ती से लब भींच कर चची को देखा था। शाइस्ता बेगम ने देखा समान की आंखें शिद्दत जब से सुर्ख अंगारा हो रही थी। इन्होंने समान को हाथ पकड़ना चाहा तो समान फौरन उठ खड़ा हुआ था। मैं जरा डॉक्टर से मिल लूं। बड़े बड़े कदम उठाता समान अहमद आगे बढ़ गया था। वो खाली नजरों से समान की चौड़ी पुश्त को देख रही थी। चची जान फराई इनके पास बैठी तो इन्होंने खाली नजरों से इसे देखा और फिर रो दी थी। इनकी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। इनका दिल ही फट पड़ने को तैयार था। जूं जूं लम्हे बीत रहे थे, सबके दिलों की धड़कनें इंतशार का शिकार होती जा रही थी। अली खून देकर वापस आए तो वकार भाई चले गए थे। अली वो कैसी है? डॉक्टर्स लगे हुए हैं। अली ने रंजीता गमजदा चची के आंसू साफ करते हुए बाजू के हिसार में ले लिया था। इस वजूद में इन्हें माँ की मोहब्बत मिली थी। इन सब बहन भाइयों की तशनीगियों मोहब्बतों की अजाला हुआ था और आज इनकी अपनी ममता इम्तिहान में थी। तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमारी दवाएं इतनी बेअसर नहीं है। अल्लाह इसे जरूर सेहत देगा। आप बस दुआ करें। बड़े मुतबराना अंदाज में इसने शाइस्ता को संभालते हुए कहा था। डॉक्टर पर उम्मीद है। दरअसल ब्लीडिंग बहुत हो गई या नस कट गई थी तो खून का ज़ाया हो जाना फितरी बात थी। शुक्र है आप लोग जल्दी अस्पताल ले आए, वरना देर हो जाती तो। इस तो ने इन सबकी सांसें अटकी हुई थी। कोई आध घंटे बाद डॉक्टर्स रूम से बाहर आए तो सभी इनकी तरफ मुतवज्जह है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिंदगी और शफा देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। ब्लड बॉडी से मैच कर गया है। सांस की आमदोरफ्त बहुत बेहतर है। आप दुआ करें। अगर चंद घंटों में इसे होश आ गया तो फिर खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद इसे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया जाएगा। डॉक्टर तसल्लियां देकर चला गया था और अब वो सब दुआओं से नाता जोड़े बैठे थे। इमरजेंसी रूम से आईसीयू तक मुंतकिली के दौरान समान डॉक्टर जफर के साथ ही रहा था। समान जरीश ने ऐसा क्यों किया? आईसीयू में डॉक्टर जफर के साथ भी वो मुसलसल जरीश के खून से निचड़े सर चेहरे पर निगाहें जमाते हुए डॉक्टर जफर के मतवज्जा करने पर इससे देखा और लब भींच कर नफी में सर हिला दिया। तुम इधर बैठ जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। समान के जब से सुर्ख अंगारा आंखें देखकर इसने भी दोबारा इस्तफसार नहीं किया था। समान बैठ के करीब पड़ी कुर्सी पर ढह गया था। जब्त आंखें मसलते इसने बैठ के सिरे पर पेशानी टका दी थी। बहुत कड़ी मंजिल थी ये, बहुत जानलेवा इम्तिहान था ये। लम्हा बलम्हा जान करने के अमल से गुजरना आसान कब होता है? वो बिस्तर बेसुध पड़ी हुई थी और समान अहमद को यूं लग रहा था गोया इसकी अपनी जात मौत और जिस्म की दरमियान मुताल हो। लम्हे बहुत तवील हो गए थे। अगर इंतजार था तो बहुत जानलेवा था। जरीश इस हाल तक सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से पहुंची थी। एहसास नदामत इन्हें मुसलसल झंझोड़ रहा था। इनकी एक पल की लग्जिश बरसों की रियाजत को अर्तकाज कर गई थी। समान अहमद के चंद नामनासिब अल्फाज इसे जिंदगी से दूर ले गए थे। अच्छी तरह पता था वो किस कदर जज्बाती है। वो जज्बाती तो शुरू से ही थी, मगर अपने जब्त के यूं झलक पड़ने पर अफसोस हो रहा था। इसके साथ जो भी हुआ था इसको इस जिंदगी और मौत का मसला बना लिया था। इज्जत और बेइज्जती के म्यारों पर जहन को उलझाकर वो सबसे मुतनफिर अपनी जात को तनहा किए हुए थे और ऐसे में ये दचका इसकी रूह को बिखेरने पामाल करने के लिए काफ़ी था। समान ने इसका चेहरा देखा। आईसीयू के जरिए ईसीजी के जरिए सांस लेता इसका वजूद ड्रिप्स और खून की पतली नालियों में जकड़ा कैसा नदामत का एहसास दिला रहा था। ये लड़की इनका दिल थी। इनके जिस्म में
دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ روح کی مانند ان کے پورے وجود میں حلول تھی۔ وہ بھلا اس کی طرح زندگی سے کیوں روٹ گئی تھی؟ سامان اسے کیوں کر زندگی سے منہ موڑتے دیکھ سکتا؟ سامان نے بہت آہستگی سے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں رکھ دی تھی۔ سوری، آئی ایم سوری مائی ڈیئر، ریئلی سوری، میں جذباتی ہو گیا تھا۔ سامان احمد نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پر رکھ لیا تھا، مگر تلافی کا وقت گزر چکا تھا۔ شاید چند گھنٹے مزید سرکے تو سب کو تشویش لاحق ہو گئی۔ ڈاکٹر ہر دوسرے منٹ بعد چیک کر رہے تھے، ٹریٹمنٹ مسلسل مل رہا تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر بھی ڈھلنے لگی تھی۔ سب ہی پریشان ہو گئے تھے، نوشی کو تو نہیں، البتہ ہادیہ کو وقار بھائی نے فون کر کے بلوا لیا تھا اور وہ اور پھوپھو بیگم یہیں تھے۔ شائستہ کی طبیعت الگ غم سے نڈال ہوتی جا رہی تھی۔ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے، نرس پاس ہی تھی، ڈاکٹرز ہر پل چیک کر رہے تھے، مانیٹرنگ مشین ہر سانس کی رپورٹ دے رہی تھی۔ اچانک زرش کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اس پر نظر جمائے بیٹھی شائستہ فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ زرش اپنا سر تکیے پر ارد گرد پٹک رہی تھی۔ زرش! وہ فوراً اٹھ کر اس پر جھکی تھی۔ زرش نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا اور پھر بے تاثر آنکھوں سے دیکھے گئی۔ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، اس کے سامنے کون ہے۔ ذہن عجیب اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ زرش! سسٹر زرش کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر کو بلوائیں۔ ڈاکٹر ابھی چیک کر کے باہر نکلے تھے۔ نرس فوراً باہر بھاگی تھی۔ اگلے ہی پل ڈاکٹرز کمرے میں تھے۔ آپ پلیز باہر چلی جائیں۔ مسلسل زرش تکیے پر سر پٹک رہی تھی۔ اس نے شائستہ کو بار بار پکارنے پر بھی انہیں نہیں پہچانا تھا۔ شائستہ بیگم باہر چلی گئی تھی۔ سبھی ڈاکٹرز کے اندر جانے پر پریشان ہو چکے تھے۔ شائستہ کو باہر آتے دیکھ کر سب کے دل سہمے تھے۔ کیا ہوا؟ سب ان کی طرف لپکے تھے۔ زرش نے آنکھیں کھولی ہیں، اسے ہوش آ گیا ہے، مگر اس ادھوری خبر پر سب کی ہی سانسیں رکی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر اور سامان فوراً اندر چلے گئے تھے۔ زرش کو ہوش آ گیا تھا، مگر ذہنی لحاظ سے وہ اس قدر ڈسٹرب تھی، کسی کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے اس کی کنڈیشن کو آبزرو کرتے ہوئے اسے ٹرنکلائزر کے ذریعے دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ شی از ناؤ بیٹر۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، چونکہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی اس لیے انجیکشن دیا ہے، کل صبح تک نارمل ہو جائیں گی، ہوش میں آ جائیں گی۔ اسی جی فی الحال اپنا کام کرے گی، وقفے سے ہم دیکھتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر ظفر نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ سامان کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں تشکر کی نمی سمٹ آئی تھی۔ وہ کچن سے برتن سمیٹ کر پلٹی تو شارق زمان سے ٹکراتے بچی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ ناراضگی کی ایک تیز لہر، ناگواری کی ایک تیز لہر اس کے چہرے کو سرخ کر گئی تھی۔ اس ٹکراؤ سے الجھا تو شارق زمان بھی تھا، مگر وہ سنبھل چکا تھا۔ ایک گہری نگاہ نویرہ پر ڈالی، بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کھانے کے سارے برتن سنک میں ڈھیر کر رہی تھی۔ دھونے کا ارادہ تھا شاید۔ اس کا خوبصورت سراپا بھرے وجود میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شارق زمان نے پہلی بار اسے یوں غور سے دیکھا تھا۔ نویرہ پلٹ کر برتن دھونے لگی تھی۔ کوئی کام تھا؟ بغیر کوئی تاثر چہرے پہ لائے شارق زمان کو مسلسل سر پر کھڑے دیکھ کر پلٹی تھی۔ بلانا ناگزیر ہو چکا تھا، سو مجبوری تھی۔ کام تو واقعی تھا، مگر تم سے نہیں۔ اس کے وجود سے نظریں ہٹا کر شارق نے بھی تلخی سے کہا تھا۔ شاکرا! وہیں کھڑے شاکرا کو پکارا تھا۔ جی، وہ اگلے ہی پل بھاگ گیا ہے۔ تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ برتن تم خود نہیں دھو سکتی؟ نویرہ نے نہایت تعجب سے شارق کو دیکھا تھا۔ برتن دھوتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ میں دھونے والی تھی، نویرہ بیبی نے خود منع کر دیا کہ میں بڑی بیبی کی ٹانگ کی مالش کر دوں۔ وہ فوراً وضاحت کرنے لگی تھی۔ اچھا، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیجو۔ جی اچھا۔ شاکرا فوراً چولہے کی طرف بڑھی تھی۔ نویرہ لب بھینچ کر شارق زمان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شاکرا چائے بنا کر لے گئی تھی۔ نویرہ بھی برتن دھو کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ 1-2 دن سے شارق زمان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر یہ عنایت تھی تو وجہ کیا تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھی الجھ رہی تھی۔ بیبی جی، صاحب تو گھر پر ہی ہیں، تالے وغیرہ لگا دوں؟ نہ جانے کتنی دیر وہ الجھتی رہی۔ شاکرا کی آواز پر اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اماں کو میڈیسن کھلا دی ہے؟ شاکرا واپس آئی تو نویرہ نے اٹھتے پوچھا تھا۔ جی، کل کا یاد ہے نا؟ اچھا، کل کا یاد ہے نا؟ بڑے دن ہو گئے ہیں تفصیلی صفائی کیے ہوئے۔ کل سنڈے ہے، سارے گھر کی چار پونچھ کرنی ہے، کچھ سیٹنگ بھی چینج کروں گی۔ کچن کا کام صبح ہی دیکھ لینا۔ جی اچھا۔ اماں سو گئی ہیں کیا؟ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ نہیں، شارق صاحب سے باتیں کر رہی ہیں۔ حیرت ہے، اس شخص کو آج ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کا وقت کہاں سے مل گیا ہے؟ اس نے حیرت کا برملا اظہار کیا تھا۔ شاکرا بھلا کیا کہتی؟ خاموش تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اماں پوچھے تو بتا دینا۔ اسے بتا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سارا دن مصروفیت میں گزر جاتا تھا۔ اس فارغ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی عادت ہی کب تھی؟ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی خود کو مصروف رکھنے کا ایک علاج تھا۔ انسان خود ساختہ سوچوں سے بچا رہتا ہے، یہ اس کا خیال تھا۔ ذہنی
खलजान से दो चार नहीं होता था। ज़हनी मशक्क़त इंसान को वक्त से पहले मार देती है। वो पुरसुकून रहना चाहती थी। शारिक ज़मान की मौजूदगी में ये मुमकिन ना था, मगर इसने खुद को ये बावर करवा लिया था, अब हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। सारे दिन की मसरूफियत से बदन दुख रहा था। वजू करके चाहे नमाज पर आ खड़ी हुई थी। अपने सारे दिन की परेशानियां, ज़हनी तफक्कुरात को रात के वक्त अल्लाह के सामने बयान करने में भी वो एक लुत्फ था। बंदा रब के नज़दीक हो जाता है जब कहने सुनने वाला कोई ना हो। यही वो दर है जहाँ बंदा सर झुकाने के बाद शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि सुकून और तस्कीन के खजानों से झोली भरकर उठता है। नहायत खुशी और हुजूरी से इसने नमाज अदा की तो एक एक हरकत में आजिज़ी और इनकिसारी झलक रही थी। नमाज अदा करके कितनी देर वो हाथ फैलाए अपने रब के सामने ज़ेरे लब सुख, नेकनामी और इज्जत की ज़िंदगी मांगती रही थी। सब्र ज़ब्त से बम ये मुश्किल वक्त जेल जाने की दुआएं मांग रही थी। दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेरकर वो जानमाज लपेट कर पलटी तो अपनी जगह साकित रह गई। इसके बेड पर शारिक ज़मान बड़े पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ था। तुम? शारिक ज़मान ने इसके जानिब देखा। क्यों आए हो तुम मेरे कमरे में? एकदम वो गुस्से में आई थी। वो कमरे में आने के बाद दरवाज़ा हमेशा लॉक कर देती थी, मगर अभी वो नमाज पढ़ रही थी और शारिक ज़मान ने इसे मौके से फ़ायदा उठाया था। तुम्हारे कमरे में आने पर पाबंदी है क्या? इसका अंदाज बड़ा तहसीक अमेज़ था। नवेरा सुलगी थी। पाबंदी ही है। मैंने मना किया था तुम्हें शारिक ज़मान। तुम्हें किसी ने इजाज़त दी है यहाँ घुसने की? क्या किसी वज़ीर आज़म की इजाज़त दरकार है? बड़ा पुरसुकून सुलगा देने वाला अंदाज था। नवेरा ने गुस्से से शारिक ज़मान को पुरसुकून चेहरे को देखा था। वज़ीर आज़म? क्या तुम्हें मेरे बाकिरदार होने का सर्टिफिकेट मिल गया है जो तुम्हारी गैरत ने मेरे कमरे में आने की जहमत गवारा कर ली है? जयनमाज एक तरफ रखकर वो पिंगारी थी। नवेरा इस ताने पर फौरन पुदका था। बराए मेहरबानी शारिक ज़मान साहब यहाँ से चले जाएं, इसने तनफ्फुर से कहा था। मैं अभी भी वही नवेरा हूँ, ना मेरी फितरत बदली है और ना ही मेरा किरदार। हाँ, तुम्हारी तरह की हरकतों ने तुम्हारे कमज़ोर नफ्स होने का ज़रूर सबूत मिल गया है। बड़ी गहरी चोट थी। शारिक ज़मान एकदम बिस्तर से उठा था। तो फिर इस घर में क्यों हो? चली क्यों नहीं जाती? तुम अब भी मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो। मैं किसी गैर औरत के कमरे में नहीं घुसा। इस घर में रहना मेरी मजबूरी है, बता चुकी हूँ पहले भी। और जब ज़िंदगी बड़ी तंग हो गई और ये चार दीवारी मुझ पर कम पड़ने लगी तो यहाँ से भी निकल जाऊँगी। फिक्र ना करें शारिक ज़मान साहब बगैर डरे लहजे में कहा था। तुमसे और तवक्का भी क्या की जा सकती है? शारिक ज़मान इस्तज़ाइया हंसा था। नवेरा ने लब दांतों तले दबाकर खुद पर जब्त किया था। ये शख्स इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश था। काश वो इस शख्स को शूट कर सकती। इसकी अजियत का एक और ही आलम था। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं, बड़े जब्त से कहा था इसने। अगर ना जाऊँ तो? शारिक ज़मान ने बराह रास्त इसकी आंखों में झांका था। बड़ा चैलेंजिंग अंदाज था। नवेरा ने एक दो बार इसे देखा था और फिर पलटी थी। इससे पहले कि शारिक ज़मान को समेटा वो कमरे से निकल गई थी। शारिक ज़मान फौरन पीछे आया था, मगर तब तक वो अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस चुकी थी। शाकरा दरवाज़ा लॉक कर दो, मैं अम्मा के पास ही लेट रही हूँ। अम्मा सो चुकी थी, मेडिसिन लेकर सोई थी, सो डिस्टर्ब नहीं हुई थी, जबकि शाकरा अचानक इसके आने और अम्मा के बिस्तर पर चढ़ते इसे देख रही थी। वो इस हफ्तात को समझ नहीं पाई थी। शारिक ज़मान ने बड़े गुस्से से इसे देखा था। कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे। अंदर ज़बरदस्त तहरीक बरपा थी। ज़बरदस्ती तो बहुत आम सी बात थी। वो तो शाकरा को देखकर लब भींच गया था। ले जाने का तो वो इसका हाथ पकड़कर इसके हर तरह के एहतजाज के बावजूद अपने कमरे में ले जा सकता था। अम्मा और शाकरा भी नहीं रोक सकती थी और खुद नवेरा भी नहीं। इश्तियाल में कदम बढ़ रहा था कि जब कुछ खत्म करने को जी चाह रहा था। खड़ी क्या देख रही हो? समझ नहीं आ रही? दरवाज़ा बंद कर दो, मैं अब इधर ही सोऊंगी। इसने गुस्से से टोका था। शारिक ज़मान की मौजूदगी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया था। वो आराम से लेट चुकी थी। शाकरा को समझ नहीं आ रही थी शारिक ज़मान के दरवाजे पर खड़े होने पर दरवाज़ा कैसे बंद करे। इसे नवेरा की दिमागी हालत पर शोभा हुआ था। निहायत गुस्से से शारिक ज़मान पाँव पटकते पलटा तो नवेरा इस्तहज़ाइया खाली दरवाजे की चौखट को देख रही थी। दरवाज़ा बंद कर दो, चादर सर पर तानते इसने शाकरा से कहा था। सुबह के वक्त इसे मुकम्मल तौर पर होश आया था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इसे मुकम्मल तौर पर नॉर्मल करार देकर मिलने की इजाज़त दे दी थी। सबसे पहले शाइस्ता बेगम कमरे में आई थी। अपनी हरकत पर जरिश खुद शदत थी। वो जज्बात में इस कदर हवास बाख्ता हो गई थी कि कुछ भी ख्याल ना रहा था। और इस सारे किस्से की वजह क्या थी? इसका जहन फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। और फिर शाइस्ता बेगम को कमरे में आता देखकर इसने आंखें बंद कर ली थी। शर्मिंदगी बेचारगी ने इतना बेबस किया था कि बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने माँ बाप और दूसरे लोगों को कैसे आंख मिलाएगी? सब वजह पूछेंगे तो क्या बताएगी? जरिश शाइस्ता बेगम ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो अंदर ही अंदर सिसक उठी थी। या अल्लाह! शाइस्ता बेगम ने इसके चेहरे पर फैलते आंसू देखे थे, फौरन साफ किए थे जरिश, मगर जरिश ने आंखें वाह नहीं की थी। वो अपने अंदर किसी से भी सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी।
خاص طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے تو کبھی نہیں۔ شائستہ بیگم کے 2-3 بار پکارنے پر بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ انہوں نے آہستگی سے ڈرپ میں جکڑا اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے نہیں معلوم تم نے ایسا کیوں کیا، مگر تم نے ایک دفعہ بھی ہمارا نہیں سوچا؟ تم جس عذاب سے گزر رہی ہو، تم اکیلی تو اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہو، ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ ہم اکیلے اپنا ہی کیوں سوچا، ہمارا بھی سوچتی، ہم کیسے جیتے؟ شائستہ بیگم کی پرشکوہ نم آواز نے رہے سے برہم کو بھی فنا کر ڈالا تھا۔ ایک دم آنکھیں کھولتی سسک اٹھی تھی۔ ماما، شائستہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، پھر اس کا چہرہ صاف کر کے اسے بغور دیکھا۔ وہ نگاہیں پھیر گئی تھی۔ ان کے لبوں پر نہیں مگر آنکھوں میں سوال تھا۔ کیوں کیا؟ میں وجہ نہیں پوچھ رہی، مگر اتنے سارے اور لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ ان کی نگاہ چرانے پر انہیں دکھ ہوا تھا۔ وہ پھر بھی چپ رہی تھی۔ اور پھر شائستہ بیگم نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا۔ بے شک وہ بچ گئی تھی، مگر ابھی بھی بستر پر تھی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کوئی نہ کوئی کمرے میں آتا جا رہا تھا۔ نوشی کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی بچ گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے سب کو ہی منع کر دیا تھا کہ زری سے بار بار وجہ پوچھ کر ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کچھ زرش بھی زیادہ وقت آنکھیں بند کیے خاموش پڑی رہی تھی۔ سامان زرش کے نارمل ہونے کی خبر سن کر کچھ دیر وہاں ٹھہرا، پھر جب اندر جاتے اور باہر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تھے۔ سامان کے اندر ایک کونا سکون اترا تھا۔ زرش کے جذبات نہ جانے اسے کہاں شرمندہ کرواتی، مگر سہولت ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی اصل وجہ ڈسکس نہیں کی تھی۔ کب تک اس موضوع پر پڑتا پڑا رہنا تھا؟ سامان مزید 2 گھنٹے وہاں رکا تھا، پوری رات جاگنے اور گزشتہ رات کا جگرتا اب جسمانی طور پر نڈھال ہو گیا۔ سامان نے سب کو اپنی اپنی باتوں میں مصروف دیکھا تو خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ زرش کے پاس جانے کو دل بیقرار تھا، مگر زرش کی آنکھوں میں چھپے سوالوں کا کیسے سامنا کرتا؟ اس قدر شرمندگی تو اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب ماں کے الزامات کا بوجھ اٹھائے وہ دوبارہ پہلی بار زرش کے سامنے آیا تھا۔ سامان خاموشی سے گھر چلا گیا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں روکی تو طاہرہ بیگم فوراً اندر چلی آئی تھی۔ کیسی ہے وہ اب؟ رات فرح اور علی گھر آ گئے تھے۔ فرح نے بتایا تھا کہ صبح ہوش آئے گا تو پتہ چلے گا۔ ICU میں ہے، ٹھیک ہے؟ ماں کے آنکھوں کی سرخی دیکھ کر سامان نے صرف ساری لایا تھا۔ ہوا کیا تھا اس کو؟ سامان احمد کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سامان نے صرف ایک خاموش نگاہ انہیں دیکھا۔ وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو ماہدہ سے کہہ کر کچھ کھانے کو منگوا دیں، اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے سامان نے کہا تھا۔ سامان کو یہ چند جملے بھی شائستہ بیگم کے لیے بڑے غنیمت لگے تھے۔ اکیلے تنہا خاموش گھر میں جینے کا گویا ایک پل ملا تھا، ورنہ ماہدہ کے ساتھ یا پھر فرح سے ہی چند جملے بول پاتی تھی۔ علی نے تو کبھی نگاہ اٹھا کر بھی بات تک نہ کی تھی۔ پاس سے ایسے گزر جاتا کہ گویا ماں نہ ہو، کوئی اجنبی عورت ہو۔ سعید احمد کا تو رویہ ہی سب سے الگ تھا۔ انہیں جوان اولاد کا احساس نہ ہوتا تو شاید کب کے 3 بول چکے ہوتے۔ کھانا لے کر وہ سامان احمد کے کمرے میں خود آئی تھی۔ بڑی محبت سے ٹرے سجائی تھی۔ تیار تو سب کچھ تھا، صرف چائے ہی تازہ بنائی تھی یا پھر پھلکے۔ سامان واش روم سے نکلا تو ماں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بڑے عرصے بعد طاہرہ بیگم کو ماں کے روم میں دیکھا تو آنکھوں کو یقین کرنے میں تعامل ہوا تھا۔ آپ ماہدہ کو بھیج دیتی۔ سامان کے تلخ لہجے پر انہوں نے ٹرے رکھ کر اسے دیکھا تھا۔ سامان پلٹ کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، نہا کر کھڑا تھا، تولیے سے سر رگڑتا ماں کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کے دل میں ہونک اٹھی تھی۔ تم نے بتایا نہیں، ہوا کیا تھا؟ آپ کو ہسپتال جانا ہے؟ نہ جانے جواب دینے کی بجائے جواب دینے کے سامان احمد نے کہا۔ طاہرہ بیگم کے چہرے کے زاویے فوراً بدلے تھے۔ جن لوگوں سے ساری عمر نفرت کا برملا اظہار کیا تھا، وہ اب ان سے ایک دم ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کے اندر نفرت کا خیال آتے ہی ایک تلخی سی اتر آئی تھی۔ سامان کے تھکے وجود اور مزمل عذاب نے شانتی ہمدردی برتنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر شاید انسانیت کے ناطے پوچھ لیا تھا۔ وہ بھی انسان تھی، اپنے سینے میں انسان کا دل رکھتی تھی، کوئی پتھر نہیں۔ اگلے ہی پل اپنے خول میں بند ہوئی تھی۔ سامان نے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر ٹرے اپنے سامنے آگے کھسکا لی تھی۔ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں پوچھے بنا آپ کی نفرت پر حرف آئے گا؟ بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں ماں کو دیکھا تھا۔ میں اس وقت آرام سے کھانا کھانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آرام، پلیز تنہا چھوڑ دیں مجھے، انہوں نے تلخی سے کہا۔ کچھ کہنے کو لب وا کیے ہی تھے کہ سامان کے ٹوکنے پر فوراً بینچ لیے تھے۔ سامان نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا کچھ نہ ہو چکا تھا؟ ایک لفظ بھی نہیں، حتیٰ کہ شکوہ تک نہیں۔ اور ایسے میں اب سامان کا یہ سنجیدہ انداز۔ طاہرہ بیگم خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کھانا کھا کر سامان بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تھکن، سفر اور 2 راتوں کی رت-جگوں نے نڈھال کر دیا تھا، مگر پھر بھی نیند پلکوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ ذہن کی سطح پر خون سے نچلا زرد وجود چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں گویا صرف ایک ہی منظر چپکا ہوا تھا۔ سامان نے بڑی کوشش کی تھی
सोने की, मगर बेचैनी बेबसी इतनी थी कि उतार कर समान ने दराजें खंगाली थी। एक स्लीपिंग पिल्स की डोज लेकर समान ने आंखें मूंद ली थी। समान ने पहले कुछ ऐसे मसनूई सहारों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, मगर अब लग रहा था इस सारे सहारे के बगैर नींद आने वाली नहीं। जबकि समान को ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से सुकून और आराम की अच्छी ज़रूरत महसूस हो रही थी। न जाने कब तक आंखें बंद रही थी कि न जाने कब तक सोया रहा था। समान उठो, इस पुकार पर समान ने बमुश्किल आंखें खोली थी। अपने ऊपर झुके उस्मान भाई के वजूद को देखकर फौरन हवास बहाल किए थे। आप यहाँ खैरियत? समान ने फौरन उठकर इन्हें देखा। वो सीधे होकर मुस्कुराए थे। अल्लाह का शुक्र है खैरियत है। इत्मीनान से बड़ी गहरी नींद थे। समान ने बगौर देखा था। कब आए थे? रात अब्बू ने जरीश के बारे में बताया। मैं और जुबारिया दोपहर को आए थे। जुबारिया तो अस्पताल में ही रुक गई थी। मैंने सोचा घर का चक्कर लगा लूँ। घर आए भी मुझे काफ़ी देर हो गई है। बड़ी देर तक सोए हो तुम? हाँ, 2-3 दिनों की मुसलसल थकन और भाग दौड़ थी, फिर नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी। समान बिस्तर से उतर गया था। मैं अस्पताल का चक्कर लगाने वाला हूँ, रात ठहरेंगे, सुबह चले जाएंगे। फ्रेश हो लो, फिर इकट्ठे चलते हैं। क्या ख्याल है? समान ने टाइम देखा। शाम के 6 बज रहे थे। कई घंटे सोया था, मगर इसके बावजूद ज़हन और दिल पूरी तरह परेशानी में उलझे हुए थे। गोली का भी कोई असर नहीं हुआ था सिवाय गहरी नींद के। अली और फरा इधर ही हैं। घर आ गए हैं? अपनी वार्डरोब खोलते हुए भाई ने कहा था। नहीं, मैं अब्बू, अली और फरा इकट्ठे ही घर आए थे। खाना खाने के बाद अब्बू तो ऑफिस चले गए हैं कि कल से चक्कर नहीं लगाया जरीश के पास। फूफो और नौशी हैं। चची और चचा भी थकन महसूस कर रहे थे। ज़बरदस्ती अफान दोनों को घर लेकर गया है। मैं बात ले लूँ, फिर चलते हैं। समान कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया था। जब समान अपने कमरे से निकला तो ताहिरा बेगम किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। दोनों भाइयों को जाते देखकर फौरन किचन से निकली थी। कहाँ चलती है तुम लोग? दोनों ही रुक गए थे। अस्पताल जा रहे हैं। अब कितने दिन चलेगा ये तमाशा? एकदम तल्खी से कहा था। अम्मी प्लीज़। सिर्फ समान के चेहरे पर ही सुर्खी नहीं चाहिए थी। उस्मान को भी टोकना पड़ा था। ताहिरा बेगम ने सर झटका था। इतने दिनों बाद बेटे को देख रही थी। वो चंद पल के बाद फिर गायब होने को थे। गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि जुबारिया ने घर आने की जहमत भी ना की थी, वहीं रुक गई थी, जबकि इनका दिल पोते को देखने को कैसे मचल रहा था। मगर किस मुंह से कहती? दिल में जो थोड़ी बहुत हमदर्दी पैदा हुई थी वो भी उड़न छू हो गई थी। फिर से इंतकामी कैफियत और नफरत के जज्बात ने दिल में बसेरा कर लिया था। मैं खाना तैयार कर रही हूँ। बेटों के तेवर देखकर इन्होंने अपनी तलखी पर काबू पा लिया था। मैं जुबारिया को ही करने जा रहा हूँ। डिनर हम घर आकर ही करेंगे। जवाबन उस्मान को तसल्ली देना पड़ी। माँ को तसल्ली देकर वो दोनों गाड़ी में आ बैठे थे। गाड़ी समान ड्राइव कर रहा था। तुम्हें कुछ अंदाजा है समान के जरीश ने ऐसी हरकत क्यों की है? रास्ते में उस्मान ने बड़ी संजीदगी से इस्तफसार किया था। क्या जरीश ने कुछ नहीं बताया? उस्मान को देखते हुए पूछा था। उस्मान के चेहरे पर उलझन दराई थी। मेरा ख्याल था कि तुम्हें इल्म है, मुझे इल्हाम नहीं होता। उस्मान के लहजे में एकदम तलखी उभरी थी, मगर अगले ही पल वो खुद पर कंट्रोल कर गया था। फिर जिस जगह पर हमारे खानदानी हालात वाक़यात चल रहे हैं, ऐसे में कुछ भी तवक्का की जा सकती है। ठीक है, मैं मानता हूँ, मगर जरीश से ऐसे जज्बाती तवक्का शुरू में हो सकती थी, मगर अब नहीं। अब तो हालात बहुत बेहतर हैं। अब्बू और चचा के दरमियान इनके एग्जाम्स के फ़ौरन बाद रुखसती का मामला कन्फर्म है। क्या इसने इस बात पर रिएक्ट किया है? नौशी बता रही थी, लास्ट विजिट पर जब तुम कराची आए थे तो चचा के यहाँ ठहरे थे। समान ने उलझकर उस्मान को देखा। जरीश ने नौशी से हो सकता है जिक्र किया हो, और नौशी ने अब उस्मान से। ऐसी कोई बात नहीं हो सकता है। नौशी को गलतफहमी हुई। 1.5 हफ्ता पहले मैं यहाँ आया था, तब ये नॉर्मल रिएक्ट था। नौशी तो ये भी बता रही थी कि वो तुमसे अम्मी की कॉल का कहकर खासी नाराज़ थी। नाराज़ होने और ऐसी जज्बाती कैफियत सर अंजाम देने में बहुत फ़र्क है यार। कुछ तो वजह बनी होगी ना। तो ये आप जरीश से पूछिएगा। वो इस कंडीशन में नहीं कि हमारे किसी भी किस्म के सवाल का जवाब की मुतहम्मिल हो। फिर चची ने भी सख्ती से ताकीद किया, इससे वजह ना पूछी जाए। वो मेडिसिन के ही ज़रिए असर है। अभी तक हमारी मौजूदगी में थोड़ी देर ही होश-आवाज़ में आई थी। अस्पताल आ गया था। उस्मान ने खामोशी बेहतर समझी थी। वो दोनों इकट्ठे ही अंदर चले गए थे। वो अभी भी गनूदगी में थी। सामान के अंदर मलाल के बादल गहरे हुए थे। जुबारिया के अलावा नौशी और फुप्पो थी। फुप्पो तो एक तरफ सोफे पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। उस्मान भाई कुछ देर ठहरे थे, फिर भाभी को लेकर घर चले गए थे। ये कब से इस हालत में है? कुछ देर गुजरी तो नौशी से पूछा, अभी घंटा ही हुआ है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? पाइंटनी पर रखी फाइल उठाकर देखते नौशी से पूछा। डॉक्टर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, बस कलाई का जख्म ही कह रहा है, इसे मुंतमिल होने में चंद दिन लगेंगे। अल्लाह का शुक्र है कलाई के अलावा कहीं और जख्म नहीं है। वैसे समान भाई, आपको क्या लगता है जरीश ने ऐसा क्यों किया? बताते बताते एकदम सवाल किया था। समान ने लब भींच लिए। ये तो तुम इसी से पूछना। अपने आप को कंपोज करते हुए संजीदगी से कहा तो नौशी चंद पल समान अहमद को देखती रही और फिर गहरी सांस खारिज करते उठ खड़ी हुई थी। मैं जुबारिया
میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں؟ ویسے ماما پہنچنے والی ہیں، عفان نے بھی فون کیا تھا کہ کہہ رہے تھے واپسی پر لینے آئیں گے۔ ویسے آپ آج رکیں گے ادھر ہی؟ سامان نے پھپھو کو دیکھا، وہ تلاوت ختم کر کے قرآن پاک بند کر رہی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں اور پھپھو ادھر ہی ہیں فی الحال۔ ویسے پھپھو آج رات رکیں گی یا گھر جائیں گی؟ سامان نے پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے قرآن دوائیوں کی ٹیبل کے ایک جانب رکھ کر سامان کو دیکھا تھا۔ وقار چکر لگائے گا، گھر چلی جاؤں گی، وزٹنگ روم کے علاوہ کہیں رات گزارنے کا انتظام نہیں ہے، خواہ الجھوں گی۔ ماشاءاللہ اب یہ بہتر ہے، اللہ مکمل صحت دے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرش پر پھونک مار کر سامان کو تفصیل بتائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم اور سعود احمد چلے آئے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد عفان بھائی اور وقار بھی۔ شائستہ بیگم تو کھانا لے کر آئی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر بعد پھپھو اور وقار چلے گئے تھے۔ عفان اور نوشی بھی جانے کو تیار تھے۔ آپ دونوں گھر جا کر آرام کریں، میں ادھر ہی ہوں، سامان نے چچا اور چچی کو کہا تھا۔ ماما، سامان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل ساری رات آپ پریشان جاگتے رہے تھے، پھر یہاں سونے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کمرے میں سوائے ایک صوفے اور کرسی کے کچھ نہیں ہے، گھر جا کر آرام کریں۔ نوشی کو بھی سامان کی رائے سے اتفاق تھا، گھر جا کر نیند کہاں آنی ہے، ذہن تو اسی طرف اٹ کرے گا۔ آپ پاپا کو کہو یہ چلے جائیں، ویسے بھی انہیں آرام کی اچھا ضرورت ہے، بی پی نارمل نہیں ہے ان کا۔ انہوں نے شوہر کو دیکھا، ایک رات میں ہی خاصے بیمار لگ رہے تھے۔ آپ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے، ادھر کی فکر نہ کریں، میں ادھر ہی ہوں۔ پھر ظفر بھی نائٹ ڈیوٹی پر ہے، چکر لگاتا رہے گا، فون پر آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ آپ نوشی وغیرہ کے ساتھ ہی چلے جائیے گا، یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ شائستہ نے شوہر کو دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، فون کرتے رہنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرش کی پیشانی چومی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو تو ضرور کال کر دینا، نیند نہ آئے گی، دل تو بس اسی میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ ان کی آواز بڑھانے لگی تھی تو انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد عفان نوشی کے ہمراہ وہ رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی رخصت کر کے سامان صوفے پر جا بیٹھا تھا، کہیں چاند راہوں میں کھو گیا، کہیں چاندنی میں بھٹک گئی۔ میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی، میری داستان کا عروج تھا تیری نرم پلکوں کی چھاؤں میں، میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، تیری آنکھ کیسے چپک گئی۔ نظریں خود سے بھی بے خبر چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سامان کے اندر بڑی عجیب سی ہلچل ہونے لگی تھی، برسوں کی رات بار بار یاد آنے لگی تھی، اسے بے خبر وجود کی جذباتیت کا احساس جرم دل کے اندر ادھم مچانے لگا تھا۔ وہ اگر اس بستر پر تھی تو اذیت ادھر بھی کم نہیں تھی، بس فرق یہ تھا کہ صنفیں نازک تھی، حوصلہ ہار گئی تھی اور ادھر اپنی غلط رویے کا احساس مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو بہلانے کو سامان احمد نے کمرے میں موجود اخبار اٹھا لیا تھا۔ نیند اب آنی نہیں تھی، کوئی دوسرا بیڈ بھی نہیں تھا، ایک صوفہ اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر ہی گزارا کرنا تھا۔ ماما، زرش ایک دم چونکی تھی، فوراً اخبار صوفے پر رکھ کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ زرش، سامان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً پلکیں وہاں کی تھی۔ آپ، اس کے لب پڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ ایک دو پل یک ٹک دیکھتی رہی، پھر یوں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کو اس حالت تک پہنچانے کا ذمہ دار سامنے کھڑا یہ شخص تھا۔ یہ احساس اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس نے ایک دم پلکیں موند لی تھی۔ زرش کیسی ہو؟ ہوش میں آنے کے بعد اس نے ذہن صرف اسی ایک آواز کی بازگشت میں جا رکھا تھا، اور اب کس قدر اذیت دی تھی اس شخص نے جس پر سب سے بڑھ کر اعتماد کیا تھا۔ دنیا کچھ بھی کہتی، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر یہ شخص اس پر انگلی اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اسے ایک دم اپنے سلگتے رخسار کی اذیت و تکلیف یاد آئی تھی۔ سامان احمد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اسے وہ لمحے یاد آئے تھے جب بے حد جذباتیت کا شکار ہوتے اس نے اس کا خوبصورت نازک سا گفٹ توڑ دیا تھا، پھولوں کی پتیوں کو مسل ڈالا تھا، مگر جنون کم ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ کانچ کا ٹکڑا پکڑتے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اندازہ تو تب ہوا جب تکلیف و اذیت بحال ہونے پر اس نے بارہا اس شخص کو پکارا تھا۔ اس وقت دل میں کیسی حسرتیں جاگی تھی، دل کیسے نہیں تڑپا تھا، چوں آنکھوں میں اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں اس شخص کا ہر نقش واضح ہوتا جا رہا تھا، اور پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا تھا۔ اور اب اس نے قرب سے آنکھیں کھول کر سامان احمد کو دیکھا، شرمندہ سا چہرہ، بنجے لب، کیسے اس کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ زرش کو لگا یہ لمس کرنٹ بن کر اس کے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ سوری سامان، اس کے پاس ہی بستر کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے لفظ تمہارے درد کا مداوع نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی میں شرمندہ ہوں، میں نے تم پر شک نہیں کیا، بھلا کوئی اپنی ذات، اپنی روح، اپنے جسم کے کسی حصے پر شک کر سکتا ہے؟ مجھے بس وقتی غصہ آیا تھا، تمہارے الفاظ نے تکلیف دی تھی، تمہاری تذلیل کرنا یا تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا۔
خدا گواہ ہے میں تم پر ہاتھ اٹھا کر خود بھی پچھتا رہا ہوں۔ تم نے اس نام و نہاد رشتے کو ختم کرنے کی بات کی تھی، مجھے لگا کسی نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر انڈیل دیا ہے، بس ایک پل لگا تھا مجھے آواز کھونے میں۔ تم پر ہاتھ اٹھا کر میں خود اذیت کی بھٹی میں پل پل جلا ہوں۔ تمہاری بے اعتبار نگاہیں، بے یقین لمحہ مجھے احساس شرمندگی سے دوچار کر گیا ہے، اور پھر تم نے جو کیا گلہ مجھ سے تھا۔ مجھے کہتی خود کو کیوں اذیت دی؟ کیوں کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ اپنی جان پر کھیلتا اتنا آسان ہے کیا؟ ہم لوگ کیسے جیتے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا؟ سوچا تم نے؟ دیما جذبوں سے پر لہجہ پھوار کی مانند برسا تھا۔ زرش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامان احمد کے لہجے نے جس جادوئی انداز میں اثر کیا تھا وہ تو پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ میں کوئی بہت اعلیٰ وارفہ ہستی نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں۔ تمہاری گفتگو نے وقتی طور پر دل و دماغ پر اثر کیا تھا، مگر ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہیں تھا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں۔ مجھے تو وہ اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ خود پر، بلکہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر۔ اور زرش ساکت سی دیکھے گئی تھی۔ پرسوں رات میں سامان احمد سے واسطہ پڑا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ یہ تو وہی شخص تھا جس سے وہ برسوں سے آشنا تھی، جس کی وہ دیوانی تھی، جو اس کو کانچ کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا، جو اس کے احساسات و جذبات کی بھی ایسی حفاظت کرتا تھا گویا کانچ ہو، ذرا سی ٹھیس سے بکھر نہ جائے۔ زرش کو لگا وہ پہلے خواب میں تھی، اب جاگی ہے، گویا درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ سامان احمد اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا خوبصورت بوکے تھا، ساتھ میں ایک خوبصورت گفٹ تھا، اور سامان احمد کو دیکھ کر کتنا حیران ہوئی تھی۔ اس کا دل لرزا تھا، اور اب سامان احمد کچھ کہہ رہا تھا، شاید اپنے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ زرش نے دھیان دینا چاہا، مگر لگا کہ جھٹکا پہلے سے زیادہ شدید ہے۔ ایک پل کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ یہ آواز کھو دیا سامان۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ہوش آواز میں ہے یا نہیں، بس وہ خود کو ایک دم سامان کے سامنے بکھرنے سے نہ روک پائی تھی۔ جی تو جناب یہ تھی قسط، امید کرتے پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنے ریویوز کا اظہار لازمی کیا کریں۔ مجھے تو یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے، میں کافی دفعہ پڑھ چکی ہوں، اسی لیے آپ کے لیے لے کر آئی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔